Ledakan dahsyat disertai kepulan asap tebal terjadi pada kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina yang sedang beroperasi. Rekamannya diunggah Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @moderasia pada Sabtu 21 Desember 2024. Kru drone serang dari kelompok pasukan barat menghancurkan tank T-72 angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Pasukan Rusia secara konsisten terus menargetkan serangannya pada kendaraan militer yang bergerak di medan pertempuran. Tank T-72 Ukraina yang menjadi sasaran Rusia di arah ini didapatkan akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Personel angkatan bersenjata Ukraina dikabarkan semakin berkurang setiap pekannya. Hal tersebut menjadi penyebab kekacauan di jalan-jalan besar di sejumlah kota di Ukraina. Para militer Ukraina terus menjaring relawan, memaksa semua orang-orang untuk ikut andil dalam pertempuran melawan Rusia. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 21 Desember 2024. Dalam video tersebut menunjukkan situasi mobilisasi paksa yang terjadi di Odessa, Dnieper, dan Chernivtsi. Beberapa warga setempat ditarik paksa militer Ukraina pada siang hari di tempat-tempat umum. Tampak sejumlah warga yang dipaksa tersebut melakukan penolakan berkali-kali. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. О! Ты вообще охуел, или что? О, пац... Ебал за нахуй! Ебал за нахуй! Tak hanya di pagi dan siang hari, drone Rusia juga konsisten lakukan perburuan di malam hari. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Sabtu 21 Desember 2024. Pilot drone dari Detasemen Penyerangan Brigade Tank Penjaga Terpisah kelima Angkatan Bersenjata Rusia dari Buryatia menghancurkan infanteri Ukraina di arah selatan Donetsk. Sebuah tentara Ukraina yang beroperasi di malam hari terdeteksi pergerakannya oleh drone Rusia dan langsung dapatkan akibatnya. Satu persatu terkena granat dan tumbang di tempatnya masing-masing. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet.
Truk pick-up angkatan bersenjata Ukraina telah ditambahkan ke koleksi besi tua di zona distrik militer utara. Operator drone dari 80 ORB Sparta dari pasukan gabungan penggaul ke-51 angkatan bersenjata Rusia melakukan penyerangan dengan menggunakan amunisi yang dijatuhkan. Berhasil menghancurkan truk pick-up musuh yang digunakan untuk memasuk personel di titik-titik kuat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu, 21 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas akibat dari serangan brutal yang dilayangkan pasukan Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina dapatkan kerugian baru, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Наша задача в данный момент была и остается блокирование овладения новыми лесополосами, высотами. И идем потихоньку целенаправленно к выполнению дальнейшей задачи к выходу на государственную границу. И очистка нашей территории от противника. Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный. Он очень часто даже в перехватах проходит такая информация, что приказывает, расправляться, что мирные жители якобы там сдают их позиции, еще что-то. Он заставляет их ловить и то есть, уничтожать по отношению к мирным жителям, которые как бы не виноваты в этой войне, но тем не менее они прибегают к таким методам. Противник в частности бежит, боятся артиллерийского огня, вообще стрелкового боя с нами. Противник многие позиции оставил практически без боя, но за какие-то самые главные позиции кидает подразделения достаточно серьезные. Так в целом могу сказать, что в принципе противник деморализован. Задача выходить в границы, убирать этого противника. Стараемся каждый день делать накаты, продвигаться, выжимать противника. Но на самом деле работы еще очень-очень много предстоит в ближайшее время. Наша работа, она такая, мы ее делаем. Пытаются обойти нас, пытаются прорвать, но тем не менее все равно ничего хорошего у них из этого не получается. Накидываем артиллерией, либо закидываем гранатами с квадрокоптеров, FPV, дронами, камикадзе. И противник просто зачастую даже не доходит до соприкосновения с нами, то есть просто разворачивается и убегает, и возвращается. Зенитно-ракетный комплекс, который сканирует небо, сбивает цели. В основном работаем по БПЛА, по разведывательным, по ударным БПЛА. Машина полностью автономная, то есть выезжает, сама находит, захват, пуск. Вообще сделали пуск и стараемся сразу свернуться, потому что пуск он заметен очень далеко, то, что сделал, чтобы ПВО отработало, сделаем пуск. То есть цель поразили, либо сворачиваемся, уезжаем, либо перемещаемся на другую точку. Недавно отразили массовый налет, было у нас 4 пуска. Подряд, прям не за один, прям в течение 10 минут. То есть был массовый налет ударных БПЛА. Отразили, работали совместно с зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Вдвоем работали, все отразили. Азимут 250, дальность 10,3.
Значит, орудие высокоточное для точного попадания и хорошей качественной стрельбы необходимо правильно выставить угломер, сверить пузыречки как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. То есть, как есть прицел, есть угломер. Выставляем прицел, угломер, сверяем пузыречки, чтобы они были у нас посередине. От этого зависит точность стрельбы. Разрыв снаряда, эффективность, осколка разлетается до 1000 метров. Если мы попадаем, есть у нас цель, и у нас разрыв происходит в 100 метрах от цели, можно сказать, что мы это попали. Ну, есть, не то, что есть, а мы стреляем, стараемся улучшить наши результаты. Мы стреляем и 20 метров, и 30 метров, и 10, было даже и 5 метров. То есть в зависимости, какие пороха есть еще. Малка работает, можно сказать, круглосуточно. Все, то есть от нее есть результаты, есть положительные моменты. То есть где не достают орудия, те, которые бьют на короткие дистанции, там подключается орудие Малка и приносит свои результаты. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.